नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मो जीवन साथीर षष्ठ भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना शुणी नियंतु सांग मैंने। ऋतु मन मन कहूला केबेठु मु चली आसुचिलो माँ, दिने तोरे झील गोटे नुआ पोशाक पाई केते झगड़ा करुला, खेलना पाई कांदी कांदी गड़ी जाउथुला, आउ ता अली अर्दली सहिबा पाई तुमे दुई जण पाखरे थिलो, किंतु एबे परा से झीलरू बोहू होई सारिछि। सबु जंत्रणा को अनुभव करिया परे झरी आसुथुवा लुह को से बिना द्विधारे पी जाउछि। आउ काहाकू जणैबा तो केते दूरर कथा। झगड़ा बोली जे गोटे जिनिस सेईटा से जहा खाली अन्य मुहरु शुणिछि, निजे अन्य मानक आगरे भल होई रहिबा पई चुप रहुछि, तथापि खराब होई जाउछि। भावना भितरे अणनिश्वास होई उठुथुला ऋतु। सतरे कण से अंशु को विवाह करी भूल करिछि? ए घरे कण ता निजर सम्मान बोली किछि भी नहीं, केवल श्रुतिंक व्यवहार ताको अतिष्ट करि देउछि ना अन्य किछि भी कारण अछि? बहु बोली कण केवल ताकू ही सबुबेले सबु किछि सहिबा पई पड़िबो? श्रुति भी तो ए घरर बहु, ताहेले से काहेकि नुहे? सहिबार सीमा उल्लंघन हेले मन भितर विद्रोह बसा बांधे। इच्छा हुए सबु किछि संपर्क काटी देई एका एका जीवन जीवा पई, किंतु संपर्क काटिया पई तो मात्र किछि मुहूर्त लागिबो, किंतु गढ़िबा पई। ऋतुर माँ ऋतु को हलई दे कहले, तू कौन भाविबारे लगी जाउछ एमिति? झीलरू बोहू हेले एसबु करिया पई पड़े, बुझिलु तो? चाले आमको बाटेई दे आसीबु, आउ निजर जत्न नेउथुबु ठीक रे, आमे एबे आसिलु। ऋतुर माँ बापा ऋतुर मुंड को आउसी दे चली गले। ऋतु आउ अंशुर माँ बापा सीतु पलक हाथ हलई सेमानंकु विदाय देउथुले। श्रुति किंतु सेमिति निज रूम रे बसी रहिथिले जेमिति कि से केउ गोटे प्रतिज्ञा करिथिले। सबुदिन आखिरु लुह गड़ाइबा परे पुणी पोछि देई कामरे लागिजिबा ऋतु पई साधारण होई सारिथिला, जेमिति कि ता दैनंदिन कार्य जोड़ी होई सारिथिला। समस्तंकु लुचि लुचि कांदिबाटा आगरु ताकू कष्ट लागिले से कांदुथुला, किंतु एबे से कांदिले ताकू कष्ट होउछि। प्रतिथर दुखरे निजकु निजे प्रश्न करुछि, से आउ अंशुर प्रेम को ग्रहण करी भूल करी देई नहीं तो? पुणी निज गाल को दुई चापुड़ा लगई देई कहूछि, तू ए कौन भाबुछु ऋतु? तो मुंड फुंड खराब होई गला ना कौन? तू परा अंशुर स्त्री, ता संतानर माँ हेबाकु जाउछु तू, आउ पुणी एमिति भावना काहेकि सृष्टि होउछि तो मनरे? माँ तो एते बुझेईकी गले, झीलरू बोहू हेले केते त्याग करिया पई पड़ी थाए, आउ तू पुणी एथिरु बाद जीवु केमिति? अंशु तो बहुत भल, ताकू नहीं मनरे संदेह सृष्टि हेबा ठीक नुहे ऋतु। से तो स्वामी आउ 7 जन्मर साथी तोर, ताकू केबे भूल बोली भाविबा उचित नुहे ऋतु। ऋतु दीर्घश्वास छाड़ी भावना भितरु बाहरी आसिया पई चेष्टा करुथुला, किंतु सीतुर मामा मामा डाक ताकू अंतररु कंदाई देउथुला। श्रुति सिना बड़ जोरे कहिदेले सीतु ठारू ताकू दूरेई रहिया पई, जेमिति से जणे अस्पृश्य नारी तांको आखि आगरे। निजे श्रुति सीतु को अवहेला करिबारे लागिछंती। केतेबेले से स्कूल बस फेल हेउछि तो केतेबेले उपास जाउछि। दिन केइटारे ता उज्जवल मुहटा मौली आसिलाणी। जोता पिंधिथिले मोजा नाही, ड्रेस भी सफा होई नथिबो, नख भी कटा जाई नथिबो। एक प्रकार सीतु संपूर्ण अवहेलार शिकार होई सारलाणी। ऋतु चाहिले भी किछि करि पारु नाही कि कहि पारु नाही, सबु देखि सेमिति चुप रहुछि। से दिन संध्यारे ऋतु बंगला खटरे बसी गल्प बहिटिए हाथ धरी पढ़ुथुला। श्रुति निजर चिराचरित ढंगरे सोफा उपरे गोड़ टेकी बसिथिले, आउ एक लୟରେ टीवी परदा को अनेइथिले। रूम रे सीतु निजे निजे पढ़िबा पई चेष्टा करुथुला, किंतु टीवीरु बाहारुथुवा शब्द बारंबार ता ध्यान भग्न करथुला। सीतु निज बसिबा जागरु उठी आसी श्रुति कहिला, मामा टिके साउंड कमाई दियो, मु पढ़ी पारु नाही परा। श्रुति तेरछा चाहाणी रे अनाई दे कहले, हे रह तू, पढ़िले पढ़ न पढ़ले नाही। मु साउंड कमाइले मते ठीक रे शुणा जीव नाही। तो पई मु गोटे बढ़िया सीन मिस करदेली। बेकार पिलाटा, डिस्टर्ब न करी जा शीघ्र एठारू। सीतु आउ किछि न कही निज जागारे आसी बसी पड़िला। किछि समय परे श्रुति कहले, अरे सीतु पानी ग्लास आनिलु। सीतु पाखरु किछि उत्तर मिलला नाही। पुणी आउ थरे श्रुति सीतु आड़कू चाही कहले, तते शुणागला नाही कि? पानी मागिली परा। सीतु कहला, मोर डिस्टर्ब होउछि, पाटी कर नाही। श्रुति रागी जाही कहले, कौन डिस्टर्ब होउछि? एमिति पाठ पढ़ाल ना तू? सीतु कहला, तुमे टीवी देखिबा
ବେଳେ ମୁଁ କିଛି କହିଲେ ତୁମର ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତୁମେ ପାଣି ମାଗିଲେ ମୋର କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ଏସବୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ମା ମୁଁ ତୋର। ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନାହିଁ? ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବା କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲୁ? ସିତୁ ହସିଦେଇ କହିଲା, ତୁମଠାରୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ତ ତା ମା ଠାରୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ତୁମେ ଯେମିତି କଥା କହୁଛ, ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛ, ସେସବୁ ମୁଁ ଶିଖୁଛି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା? ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, ଯେମିତି କହୁଛ, ସେସବୁ ଯଦି ଠିକ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲେ କେମିତି ଭୁଲ ହେବ କୁହ? ଶ୍ରୁତି ରାଗିଯାଇ ଦୁଇ ବିଧା ବସେଇଦେଲେ ସିତୁ ପିଠିରେ। ଋତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିଯାଇ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସିତୁକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ନିଜ କୋଳକୁ ଓ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଅପା, ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ଜାଣି ନ ପାରି କ'ଣ କହିଦେଇଛି। ତା ତରଫରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତାକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ତୋରି ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏମିତି ହୋଇଛି। ତୁ ହିଁ ତାକୁ ମୁହଁ ଦେଇଛୁ। ସିତୁ କହିଲା, ହେ, ବନ୍ଦ କର ତୁମ ଭାଷଣ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ଏମିତି କହୁଛୁ କ'ଣ? ତୁ ମୋ ପୁଅଟି। ମୁଁ ତୋତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲି, ତୁ ସେତିକି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ କଥା କହୁଛୁ। ସିତୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ। ତୁମ ବାପା ଯୌତୁକରେ ତୁମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଚାକର ନୁହେଁ ମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟର ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୁତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସିତୁ କଥା ଶୁଣି। ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ପିଲା ହୋଇ ମୋ କଥା ମୋତେ କହୁଛି। ଶ୍ରୁତି ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ, ତୁ ଏ ଘରର ପିଲା। ମୋ ଆଦେଶ ମାନିବା କ'ଣ ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ସିତୁ କହିଲା, ସାନ ମା ବି ତ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ଆଉ ତୁମର ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବି ତୁମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ଏ ଘରେ ତୁମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ସୋଫାରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପାରିବେ ନାହିଁ? ରୋଷେଇ କାମ, ଘର କାମ, ଲୁଗା ସଫାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ ଧୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାହିଁକି ସେ ଏକା କରିବେ? ତୁମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଥିରୁ କିଛି କାମ ତୁମେ କରିବା? ସେ ରୋଷେଇ କରିଲେ ତୁମେ ବି ତ ଖାଉଛ ନା? ତାହେଲେ କାହିଁକି ପଡ଼ି ଉଠି ସେ ହିଁ ସବୁ କରିବେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ସେ ବି ତ ତୁମ ପରି ଜଣେ ମଣିଷ ନା? ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆସିଲେ। ଆମର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଦେହପା କଥା ବୁଝିବା? ପୁଣି ସାନ ବାପା ବି ତ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ସେ ଏକା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି? ବାପା ତ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ସେସବୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେବା ଦୂର କଥା, ତୁମେ ତ ମୋତେ ବି ଦେଉନାହଁ। ତାହେଲେ ସାନ ବାପା କ'ଣ ଏ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ଚଳେଇବେ? ତୁମେ କ'ଣ କେବଳ ବସିକି ଖାଇବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଦେଉଛି, ସାନ ମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ମୋତେ ଦୂରେଇ ଆଣିଲ, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦେଉନାହଁ। ସବୁବେଳେ ତୁମର ସେଇ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି। ଭାବିଛ କେବେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ? କେବେ ମୋ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ କି ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ? ମୋର ମା ବାପା ଥାଇ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। କେବଳ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଜଣେ ମା ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, କି ପୁଅ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ନେଇ ତୁମର ଏତେ ଗର୍ବ, ଭାବିଛ କେବେ ତୁମର ସେ ପୁଅ ଭୋକ ଉପାସରେ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ? କେବେ କ'ଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୋଇନାହିଁ କିଛି ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ? କେବେ ତୁମ ମନ କୁହେ ନାହିଁ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ଲାଗି? ତୁମେ ନା ଜଣେ ଭଲ ମା, ନା ଜଣେ ଭଲ ବୋହୂ, ନା ଜଣେ ଭଲ ଯା ହୋଇପାରିବ। କିଛି ବି ନୁହେଁ ତୁମେ। ମୁଁ ସାନ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖିଛି, ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମଠାରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ଋତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସିତୁ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଏମିତି କହିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଗଲା ସେ? ମାନୁଛି ସିତୁ ଯାହା କହିଛି କିଛି ଭୁଲ କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ଛୋଟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏତେ କଥା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ସେ ତ କେବେ ଅପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିତୁ ପାଖରେ କ'ଣ କାହା ପାଖରେ ବି କିଛି କହିନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜ ପଣତକାନିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି। ତାହେଲେ ସିତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଛି ନା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି? ଶ୍ରୁତି ଏବେ ସିତୁ କଟାକ୍ଷର କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭାବି ଋତୁ ମନେ ମନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏ କି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ପହଞ୍ଚିଗଲା? ଅପା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ରାଗିଥିବେ। ସେ ଆଉ ରାଗରେ କିଛି ଭୁଲ କରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୁତି ବି ସିତୁ ମୁହଁରୁ ଏତେ ଟାଣ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ
ଅବାକ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, କେବଳ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟେ ସେ। ସୀତୁ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲା, ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ କାନରେ। ମୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ବୁଲାଇ ଦେବ କି ଆଉ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ସୀତୁର ଏ ବ୍ୟବହାର ଋତୁର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ସୀତୁ କହିଥିବା କଥା ସବୁ ଠିକ୍ ହିଁ ଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ଆଉ ପାଟି ଖୋଲି ଉଁ କି ଚୁଁ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଗଲେ। ଋତୁର ବି ଆଉ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ରୋଷେଇ ବି ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ସୀତୁ, ବାପା ଆଉ ମା ସମସ୍ତେ ମୁଢ଼ି କ୍ଷୀର ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଋତୁକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ଉପାସ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ବି ଆଉ କେଉଁ ଖୁସିରେ ଯାଇ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ସେମିତି ଉପାସ ରହି ବିଛଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାତକୁ ଅନାଇ ଭାବି ଚାଲିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମୂହକୁ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସୀତୁ ଶ୍ରୁତିଙ୍କର ପୁଅ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ସୀତୁର ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଅପା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଶୁଣି ଦେଉଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଦ ଆସୁନଥିବା ଆଖିକୁ ଧରି ବିଛଣା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର କଡ଼ ଲେଉଟାଉଥିଲା ଋତୁ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲା ନାହିଁ ଋତୁ। ତା'ର ହୃଦୟ ହିଁ ସେମିତି। ନିଜ ଶତ୍ରୁର ଦୁଃଖକୁ ଯେମିତି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିଛଣା ଉପରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରାତି ବହୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଋତୁ ସାହସ କରି ଯାଇ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରୁମ୍ର କବାଟ ଆଉଜା ହୋଇଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁଥିଲା। ଋତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅପା କେବେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି କି କବାଟ ଭିତର ପଟରୁ ବନ୍ଦ ନ କରି ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଛେପ ଢୋକି କବାଟଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଲା। ଦୁଇ ପାଦ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଅପା ଏଯାଏଁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ଉପରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଦୁଇ କଣରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଆସୁଛି। ମନେ ମନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଋତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କେବେ କାନ୍ଦିବାର ସେ ଦେଖିନଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସୀତୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପରି କଠୋର ହୃଦୟର ଲୋକ କାନ୍ଦିବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଋତୁ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ଖଟ ପାଖରେ। ଶ୍ରୁତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଋତୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଋତୁକୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ, ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଲୁହଗୁଡ଼ା ପୋଛି ପକାଇଲେ। ଶ୍ରୁତି କିଛି ନ କହି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଋତୁ ବସିବା ପାଇଁ ଖଟ ଉପରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଋତୁ ବି ଚୁପଚାପ ବସିପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ପାଖରେ। କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ନୀରବତାରେ କଟିଗଲା କିଛି ସମୟ। ଶ୍ରୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, କିଛି କହିବୁ? ଋତୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ କହିଲା। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, କହ। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସୀତୁ ଛୋଟ ପିଲା। ସେ ଜାଣି ନ ପାରି କ'ଣ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ତା କଥାକୁ ଧର ନାହିଁ। ତା ବୟସ ବି ବହୁତ କମ୍ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମନ ଖରାପ କର ନାହିଁ ଅପା। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ବୟସ ସିନା ତାର କମ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି କହିଛି କିଛି ଭୁଲ ତ କହିନାହିଁ ନା। ଋତୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଅପା ତୁମେ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ସୀତୁର କ'ଣ ବୟସ ହେଲାଣି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ। ସେମିତି ତୁମର ବି ଆଉ ମୋର ବି। କିନ୍ତୁ ସୀତୁ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦୋଷ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ନାଇଁ ରିତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବୁ? ଋତୁ କହିଲା, ହଁ ଅପା କୁହ ନା। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋତୁ କହିଲେ, କେଉଁ କଥା ଅପା? ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ଋତୁକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଏଇ କଥା ସେ କେବେଠାରୁ ଭାବି ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି କହିପାରୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଶ୍ରୁତି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଋତୁ? ଶିଖାଇବୁ ନାହିଁ ମୋତେ? ଋତୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପା। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଆ ତ, ମୁଁ ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବି କାହିଁକି ତୋତେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲି? କାହିଁକି ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁନଥିଲି? କାହିଁକି ସୀତୁକୁ ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲି? କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଉଥିବା ଟଙ୍କା ମୁଁ ସବୁ ନିଜେ ରଖିଦେଉଥିଲି? ଋତୁ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ପୁଣି କହିଲେ, ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଋତୁ। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ତୋ ସହ। ତୋତେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ନ ଭାବି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ଆସିଛି।
କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ତୋ ଉପରେ ମୁଁ କରିବା ପରେ ବି ତୁ ସେସବୁ ଭୁଲି ପୁଣି ମୋ ସହ ଭଲରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କ'ଣ ସବୁ କରିଚାଲିଥିଲି, କିଛି ଭାବୁ ହିଁ ନଥିଲି। ତୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବୁ ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ରିତୁ। ଋତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଅପା ସତରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା ତା ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା ଛାଡ଼ ନା ସେ କଥା। ତୁମେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର ତ ଆଗେ। ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତୁମେ କାନ୍ଦିଲେ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିବୁ ନା? ହଁ, ଭାବିବା ବି ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଭଲଟା ତୋ ସହ କରିଛି ଯେ ତୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିବୁ ମୋତେ? ଏସବୁ ସେଇ ଫୁଲ ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଋତୁ କହିଲା, ଫୁଲ ନାନୀ? ଶ୍ରୁତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହଁ ଫୁଲ ନାନୀ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଆମର ଏ ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ଭିତରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖୁସିର ସାଗରରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ହିଁ ଆମ ଘରେ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ରିତୁ କହିଲା, ସେ କାହିଁକି ଏସବୁ କରିବେ? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଅପା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ମୋର ହିଁ କପାଳ ଫଟାଲ ଋତୁ। ତୋ ପରି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଝିଅକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଜାଣିଛୁ ଋତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହୋଇ ଆସିଲି, ସେ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବସାରେ ରଖିବୁ। କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀକୁ ତୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିଯିବ ସୁଆଦ। ଯେବେ ବି ତୁ ଭାତ ଡାଲମା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରୁଚିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ତତେ ସବୁବେଳେ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କାମ ଦାମଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ତୋ ଶାଶୁ ଯେମିତି ତତେ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବୁ। ଥରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କାମ କରିଦେଲେ ଜୀବନ ସାରା ସେଥିରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବୁ। ଏ କଥା ବି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଜମା ବି ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ଥରେ ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ବିନା ଘସାରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଘଷାମଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିବ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ମୋତେ ହିଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ସେ ବୋଧେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ମୋର ହିଁ ଲାଭ। କିଛି କାମ କରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ବସି ଖାଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ଆସିବା ଦିନରୁ ସେମିତି ହିଁ ହୋଇଗଲି। ଜାଣିନାହିଁ ମା ବାପା କେମିତି ତାଙ୍କ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଆଗରେ ଥରେ ବି ମୋତେ ଖରାପ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୋ ବୋହୂ ବହୁତ ଭଲ। ଘରେ ସବୁ କାମ ସେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଅଲାଜୁକି ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। ଫୁଲ ନାନୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଅଂଶୁ ପାଇଁ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ। ନହେଲେ ଅଂଶୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଋତୁ, ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଂଶୁ ହିଁ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା ହୁଏତ ଏମିତି ହୋଇଥିବ ଫୁଲ ନାନୀ ସେଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥିବେ ତୁମ ସହିତ ସେ ସବୁ ନ ହେଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ସେ ସବୁ କଥା ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି ଏମିତି କହିବା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତୁମେ ଥରେ ଭାବ ତ ଅପା, ମା ଆଉ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରି କେତେ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର 2 ପୁଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ପରିଣତି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ନ କରିବା ତାହେଲେ କରିବ କିଏ କୁହ? ଏମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମ ମା ବାପା କେମିତି। ଆଉ କାହା କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ଆମେ ବି ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ ଆମେ କେମିତି ସହ୍ୟ କରିବା? ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ଋତୁ କେବଳ ଏତିକି କଥା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା। ତତେ କହିଦେଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ସେମିତି ସବୁଦିନ ଚଳି ଆସିଲି। ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଅଂଶୁ ବି ବହୁତ ଥର ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ କେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ। ତଥାପି ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲି କେଜାଣି ମୁଁ। ଯେଉଁଦିନ ତୋ ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲୁ
ସେଦିନ ବି ଆସିଥିଲେ ଫୁଲ ନାନୀ। ତୁ ତ ଦେଖିଥିବୁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ। ସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆସିନି ତାକୁ ଯେମିତି ଦବେଇକି ରଖିବୁ ସବୁବେଳେ, ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କେବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ। ତୋ ଶାଶୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେ ରୋଷେଇ କରିବ। ତୋର କେବଳ ବସିକି ଆଦେଶ ଦେବା କଥା ଯାହା। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଯେ ତୁ ବି ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଝିଅ, ତୋର ବି ହୃଦୟ ଅଛି, ତୋତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ଅପା ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଚାକିରି କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଦେଖିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଜଗିଯା। ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ତୋ ସହ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନ କହିଲା ନାହିଁ ତୋ ପରି ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ଝିଅକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲାଗି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ରଖି ନ ପାରି ତୋ ସହ ମିଶି ଚଳୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ପୁଣି ସେମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ବଦଳିଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଂଶୁଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବା କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତୋର ବି ମନେ ଥିବ, ଏଇ ତ 2-3 ମାସର କଥା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେମିତି ବି ହେଉ ମିଛ ସତ କହି ତୋତେ ଘରେ ରଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତୁ ଯଦି ଅଂଶୁ ସହ ପଳେଇ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ହୋଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଥା ଦେଇ ଅଂଶୁ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ ତୋ ସହ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଏମିତିକି ସିତୁ କଥା ନେଇ ତୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଉସ୍କେଇଥିଲେ। ତତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ଋତୁ। ମୋର କେମିତିକା ମନ କେଜାଣି। ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦେ ଋତୁ। ମୁଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିଛି। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା ଯାହା ହୋଇସାରିଲାଣି ସେ ସବୁ ତ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି ସେ ସବୁ ତ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନା। ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାବି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। କେବେ ବି ତୁମକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଭୁଲରେ ବି ଭାବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ତୁ ସତରେ ନାରୀ ଭାବେ ମହାନ୍ ଋତୁ। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୋ କଥା ରଖିବ ତୁମେ? ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେ କଥା କହିବାର ଅଛି କହ, ମୁଁ ସବୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଋତୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି ଦେଖିବାରୁ ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସିତୁ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମିତି ହେଲେ ତା ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ ଆଉ ତାର ପାଠ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ ମା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପିଲା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ବି ସିତୁ ପାଖରେ ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି, କେବେ କେମିତି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ତ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ତାକୁ ସେମିତି ଗଢ଼ିପାରିବ। ତାର ଏ ବୟସରେ ତୁମ ସ୍ନେହ ମମତାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ହଁ ଋତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ସିତୁ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେବି। ଆଉ ଆମର ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଘରକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବୁ ଋତୁ, ତୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ତତେ ବି ଲାଗିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଅଂଶୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତୋ ଭାଇ ଯିବା ପରେ ମା ବାପା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସବୁଥିରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁ ଯିବାର 2 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ତୋ ମନକୁ କ'ଣ କେବେ ସେମିତି ଆସିନାହିଁ ଅଂଶୁ ତତେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଋତୁ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଅପା, ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଦିନକୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ରହିଲେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଥରେ ଭାବ ତ ଅପା, ଯଦି ଭାଇ କି ଇଏ ବାହାରେ ନ ରହି ଘରେ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଘର କେମିତି ଚଳିଥାନ୍ତା? ସେମାନେ ତ ବାହାରେ ଖୁସିରେ ଯାଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବି ମନ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ ସେଠାରେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ନ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଛି କି ଅପା? ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ନା ଋତୁ, ତୋ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବେକାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଜେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲି ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅଶାନ୍ତିରେ ରଖୁଥିଲି।
ତୋ ଭାଇଙ୍କ ସହ କେତେଥର ଝଗଡ଼ା କରିଛି ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେ ବି ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଭାବେ ବି ନାହିଁ ସେ ସେଠାରେ କେମିତି ରହିଥିବେ, କେମିତି ଚଳୁଥିବେ। ଓଲଟି ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୋଝ ହୋଇଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ନୁହେଁ ରିତୁ। ତୁ କହିଥିବା ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ କେମିତି ନୀରବରେ ଏତେ ସବୁ ସହି ଚାଲିଥିଲୁ? ଋତୁ କହିଲା, ମୋ ମା' ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅରୁ ବୋହୂ ହୁଏ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ନିଜ ଖୁସିକୁ ପାସୋରି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ବୋହୂଟିଏ ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୁତି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ତୋ ହୃଦୟ ବିଶାଳ ରିତୁ। ତୁ ହିଁ ଏ ଘରର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବୋହୂ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋ ପରି ଜଣେ ସାନ ଯା ପାଇଛି। ଏବେ ବହୁତ ରାତି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଅଧିକ ସମୟ ଚାହିଁଲୁଣି। ଏବେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଋତୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପା, ତୁମେ ବି ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଋତୁ କହିଲେ, ମୋ ରୁମ୍କୁ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ନାଇଁ, ଅଂଶୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରାତିରେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଆମ ସହ ଶୋଇବୁ। ସେଠାରେ ଏକା ଶୋଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଋତୁ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପା ମୁଁ। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, କିଛି କିନ୍ତୁ ଫିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଠି ହିଁ ଶୋଇବୁ। ଆରେ ଖଟ ତ ବଡ଼ ଅଛି, 4 ଜଣ ଶୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ନା। ଋତୁ ଆଉ ବିରୋଧ ନକରି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଋତୁ, ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସୀତୁ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଋତୁକୁ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗି ଆସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଋତୁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ହୋଇପାରେ? ତାପରେ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା, ଭୋର 5ଟା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ଋତୁ, କିଏ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରୁଛି ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ। ଋତୁ କହିଲା, ନାଇଁ ଅପା, ତୁମେ ଶୋଇଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ନା ନା, ତୁ ଆଉ ଉଠାପଡ଼ା ହ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଏଁ। ଶ୍ରୁତି ଉଠିପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଋତୁ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇ ଭାବୁଥିଲା, କିଏ ଆସିଲା ଏତେ ଭୋର ସମୟରେ। ଶ୍ରୁତି ବଙ୍ଗଳାରୁ ଡାକିଲେ ଋତୁକୁ, ଏ ଋତୁ, ଋତୁ, ଦେଖିବୁ ଆସେ ତ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଋତୁର ମନ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଭରିଗଲା। ଅଂଶୁ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଆସିଲା ଋତୁ। ରୁମ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପାଦ ଆଗକୁ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ସେ। ଉପରକୁ ମୁହଁ ଟେକି ଦେଖିଲା। ପାଟିରୁ ତା'ର ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିଲା, ଏଇ ତୁମେ? ଅଂଶୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକେଇଲା ଋତୁକୁ। ଋତୁ ଆଖିରୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଝରି ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣର ବାରିଧାରା। ଅଂଶୁ ସେମିତି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥାଏ ଋତୁକୁ। ମନେ ମନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉଥାଏ, ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୁତି କେମିତି ଆଜି ଖୁସିରେ ଋତୁକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ପୁଣି ଏବେ ବି ସେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଋତୁ ବି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇନାହିଁ ତ? ଋତୁ ମୁହଁକୁ ଅଜସ୍ର ଚୁମ୍ବନରେ ଢାଙ୍କିଦେଲା ଅଂଶୁ। ଋତୁର ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି ଅଂଶୁର ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଋତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଇ ଅଂଶୁ କହିଲେ, ଏଇ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ପରା, ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ସକାଳ ହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ ଫୁଲ ନାନୀ କିଏ? ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କାହିଁକି ଶ୍ରୁତିକୁ ଏମିତି ଶିଖଉଥିଲା? ଶ୍ରୁତିର ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ କିଛି ବିପଦ ଡାକି ଆଣିବ ନାହିଁ ତ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ନେକ୍ସଟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।